ਸੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ ਆਫ। तो पंजाब के मुद्दे पखते मुद्दे ने, हर रोज़ बहुत सारे यहो जे मसले ने जिहड़े तुहाडे नाल डिस्कस करती हो। सो सारिਆਂ ਨੂੰ पहले तो मैं आना चाहना जिहड़ी पंजाब की लाइफ लाइन है, जिन्हों असी सतलुज यमुना लिंक नाल कहने। कल आप दे दिल्ली के MP अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड आदमी ते हरियाणे के इंचार्ज सुशील कुमार गुप्ता जी ने एक स्टेटमेंट दी है हरियाणा दे विच कि पंजाब तो बाद आंदे टाइम हरियाणे साडी सरकार बनेगी ते 2025 तक सतलुज यमुना लिंक कनाल का जिहड़ा पानी है वो पंजाब दे हरियाणा दे असी हर पिंड तक पहुँचावांगे। सारिਆਂ ਨੂੰ पहले तो असी अरविंद केजरीवाल साहब नूं पंजाब के लोगों वालों, क्योंकि असी नुमाइंदगी उन्होंने करने हैं, ये पूछना चाहांगे। वेखो इलैक्शनस तो पहले भी तुहानूं याद होएगा ये सवाल उठदा सी कि SYL के उत्ते सतलुज यमुना लिंक जिहड़ी लाइफ लाइन है पंजाब, क्योंकि ये अग्रेरियन सूबा है, सारे का सारा वाही नाल तुलक रखता है, एग्रीकल्चर नाल तुलक रखता है। तो असी पुछना पहले भी सानूं खदशा सी ते गल बहुत दफा आई सी कि अरविंद केजरीवाल साहब SYL के उत्ते अपना स्टैंड क्लीयर कर, पंजाब नालों स्टैंड करते हैं, हरियाणे ने करते कि दिल्ली ना करते। अजे तक उन्होंने स्टैंड क्लीयर नहीं किया। अज असी रिपीटेडली ये सवाल पूछना चाहते हैं कि गुप्ता साहब ने, सुशील गुप्ता जी ने जिहड़ी ये स्टेटमेंट दी, जिहड़ी पंजाब के इंटरस्ट को बहुत घातक है, कि वो अरविंद केजरीवाल साहब की सहमति है इस गल दे नाल? ते सानूं महसूस है होना शुरू होया कि पंजाब दियां क्योंकि वोटां ले लिया गई, इन्हां दे सारे एक्शनस आप दे इस किस्म के ने कि एक नूं तो हुण वरत लिया, हुण अगलियां दी तैयारी करी, पिछले छड्डी जांदे ने, अगलियां नूं फड़ी जांदे। ही हैज़ टू क्लीयर दिस। दूसरी गल, बहुत सो कॉल्ड पंजाब दे पंजाबी आप दे MPs, मैं उन्होंने भी वंगारना चाहना। सो कॉल्ड पंजाबी मैं तां कहना, पंजाबी है ने बट पंजाब के इंटरस्ट बहुते तो आए बाहरले, पंजाब के विच रहे ही उन्होंने बहुत थोड़े ने जिहड़े रहे ने, उन्हों का इंटरस्ट कुछ हो रहा, पंजाब का इंटरस्ट है नहीं। अजे तक एक भी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जिहड़े 5 इलैक्ट होके गए ने, एक आदमी ने अजे तक स्टेटमेंट नहीं दी कि असी सुशील गुप्ता जी की स्टेटमेंट नाल एग्री करने कि डिसएग्री करने। एंड विशेष तौर मैं सवाल राघव चड्ढा जी को करना चाहवां। चड्ढा साहब, तुसी हर रोज़ भगवंत मान जी CM पंजाब के घर बैठ के पंजाब दीयां बदलियां, पंजाब दीयां प्रमोशनस, पंजाब के बाकी काम सारियां ते स्टैंप भगवंत मान जी ते है नहीं, स्टैंप है तुहाडी अफसरां दीयां इंटरव्यूज़ लैणियां। सारों वड्डी ते तुसी वेखो इन्हां को अथॉरिटी की है, अफसर्स नूं बुलाना, उन्होंने इंटरव्यू लैनी, उन्होंने बैकग्राउंड जाननी, किनू किथे प्रमोट करना है, किनू किथे लुकाना है। वो जिहड़ा काम लोगों ने भगवंत मान जी नूं दिता सी, बिकॉज भगवंत मान जी इज होल्डिंग अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टरशिप द पोर्टफोलियो ऑफ होम, पुलिस का महकमा जिहड़ा है, विजिलेंस का महकमा, सारा कुछ भगवंत मान जी के कोल है। बट स्टैंप जिहड़ी है, क्योंकि तुहानूं भी पता प्रेस के भरावां ते सानू भी एज पॉलिटिशियन पता, क्योंकि सानू भी अफसर ही दसते हैं कि सारिया अंदर मीटिंग जिहड़ियां अफसरां नाल बदली दियां, भावें IAS दियां ने, IPS दियां ने, प्रमोशनस ने, वो सारिया ते स्टैंप राघव चड्ढा जी दी। ये स्ट्रिंग्स जिहड़े ने सारे दिल्ली तो चल रहे। सानू ऐ नज़र आना शुरू हो गया कि भगवंत जी जिहड़े ने साडे प्यार, साडा उन्हां नाल प्यार भी है, संबंध भी है, असीं चाहते भी कि वो तगड़े होके खड़े होके रहन। बट यह मैनू नज़र आना शुरू हो गया जिस तरह पपट ऑन स्ट्रिंग है। पपट ऑन स्ट्रिंग, ये मखौटे ने, तारा सारियां दिल्ली तो हिलदियां ने,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ, ਤੀਸਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਪ ਦੇ MPs ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨਾਟ ਈਵਨ ਹੈਵ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਸਪੇਅਰ ਐਂਡ ਨਾਈਦਰ ਵਿਲ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਓ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਗੋ ਫਰਮ ਹੇਅਰ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅਨਦਰ ਡੈਜ਼ਰਟ। 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 2-2.5 ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ PSPCL ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਹੈ 4400 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਨੇ, 2-2 3-3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, 12 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ PPAs ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PPAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓ।
तीसरी गल, अज कुमार विश्वास जेडे वन ऑफ द फाउंडिंग मैंबर सी आप दे, उन्होंने घर अज पंजाब पुलिस की एक टीम सवेर के वक्त गाजियाबाद उन्होंने जिहड़ा यूपी में घर है उहदे उत्ते जाके एक फरला दे के आई। मैं पूछना चाहना भगवंत मान जी नूं, क्योंकि होम मिनिस्टर भी ने तो उन्होंने डायरैक्टर जनरल पुलिस नूं ये दसो कि पंजाब पुलिस 1.5 महीने दे विच दर्जनां तो वध इत्थे कतल हो गए। लॉ एंड ऑर्डर किसी आदमी की ना तो जिंदगी महफूज है ना उसकी जायदाद महफूज है। पंजाब जिस किस्म के हालात बने कि पंजाब पुलिस जिहड़ी है इसे काम वास्ते रह गई। असी कंडैम कर रहे हैं इस गल। अरब जिहड़ा कुमार विश्वास जी ने इलैक्शनां के दौरान जिहड़ी उन्हां दी क्लोज डोर मीटिंग, क्योंकि क्लोजर साथी सन किसी टाइम अरविंद केजरीवाल साहब ने, ते जिहड़ी उन्होंने उस टाइम ये गल दसी सी कि किसी वक्त केजरीवाल साहब ने मैनू ये डिस्कलोज किया सी कि कुमार विश्वास जी वो दिन दूर नहीं जिदन मैं मुख्यमंत्री बनांगा, मैं इस किस्म का पंजाब दे विच सिस्टम ड्रॉप कर रहा जिहदे जरिए किसी दिन मैं मुख्यमंत्री पंजाब बनांगा, या हो सकता है कोई इहो जिहियां बाहरलियां ताकतां ते जिहड़ी मैनू सपोर्ट कर लियां, जे उन्हां दी मदद मैनू पूरी मिल गई तो हो सकता मैं प्रधानमंत्री बन जावां। अज डेमोक्रेसी दे विच तुसीं ते कहंदे सी बदलाव लैके आवांगे, ये बदलाव तो जापदा नहीं बदला शुरू हो गया। ट्रैडिशनल पार्टियां तो एक्यूज होंदियां सी इस किस्म वास्ते, एक नवी जमात एक नवी पार्टी जिन्होंने लोगों ने हुणे वोटां दित्तियां, वो ये तो पोलीटिकल ओपोनेंट भी है नहीं सी। कुमार विश्वास तो उन्हों का फाउंडिंग मैंबर है। वो घर दे विच की पंजाब दियां बाकी सियासी विरोधी पार्टियां ते उन्हों के लीडर्स नूं की ये डराउण की धमकी तो नहीं कि असीं ये तो ना समझिए कि कुमार विश्वास दे घर पुलिस घली का मतलब यह है कि पंजाब की लीडरशिप बाकी जमातां दी जिहड़ी है उन्होंने इनडायरैक्ट मैसेज है कि आइदर फॉल इन लाइन या जो कुमार विश्वास असीं गाजियाबाद जाके कर सकते कि तुहाडे नाल भी इत्थे कीता जा सकदा। ते डीजीपी साहब नूं मैं बेनती करूंगा एक होर क्लैरिफिकेशन पंजाब नूं देण कि की एक वड्डे तकरीबन कोई 4 दर्जन तो वध जो सानू इंफॉर्मेशन है, बट यदि इंफॉर्मेशन ही है ਉਹਦੀ क्लैरिटी डीजीपी पंजाब देण ते भगवंत मान जी देण कि किन्ने कमांडो जिहड़े ने सिक्योरिटी दे विच अरविंद केजरीवाल साहब दी दिल्ली विच घल्ले गए। तुसीं बाकी MLA एक्स मिनिस्टर्स बाकियां दी ते सिक्योरिटी घटा रहे हो, कोई गल नहीं, जरूर घटानी चाहिए, बट केजरीवाल साहब नूं ये गल क्लीयर करना जी कि की एक स्पैशल कंटिजेंट ऑफ कमांडोज की पंजाब वालों दिल्ली च उन्हां दी सिक्योरिटी वास्ते दिता गया। जे दिता गया दे हैव टू इनफॉर्म द पीपल ऑफ पंजाब। ये पर्दे विच काम नहीं। इत्थे मैनूं इत्थों तक पता एक कैवलकेट रखा गया जिहड़ा कहा गया अफसरां नूं कि कैवलकेट जदों भी केजरीवाल साहब पंजाब विजिट करनगे वो कैवलकेट गड्डियां दा भगवंत मान जी नूं वड्डा होना चाहिए। गड्डियां बकायदा तौर खलोतियां भावें महीने चाण भावें 2 चाण। सो ये चीज़ जिहड़ी है दी आप विल हैव टू क्लैरिफाई कि पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी कि उत्थे उन्हां दी सिक्योरिटी वास्ते दित्ती गई है, जे दित्ती गई है दे विल हैव टू एक्सैप्ट दिस फैक्ट। सानू ये दस्सण इहदे बारे सानू जानकारी चाहिए। चौथी गल, जिहड़े अफसर दिल्ली में सदे गए, ये बहुत दफा बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज ने यह मसला उठाया। भगवंत मान जी ने कहा मैं घल्ले सन ट्रेनिंग वास्ते, जिहदे चीफ सैकटरी साहब पंजाब के केजरीवाल साहब नूं मिल गए, जिहदे पावर सैकटरी गए, जिहदे चेयरमैन PSPCL गए। उस तो बाद एक मीटिंग जिहदी नहीं चर्चा तुहानूं हो सकी, फाइनैंस नाल तुलक रखण वाले अफसर सिसोदिया साहब नूं मिल गए। एक दिल्ली तो केजरीवाल साहब की टीम की कोई विमन मैंबर है बड़ी सीनियर, जिन्हों पक्के तौर लिया के इत्थे बिठा दिता गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस को ओवरलुक करने वास्ते। यदि क्लैरिफिकेशन भगवंत मान जी दें कि कोई लेडी उतों फाइनैंस के नाल तुलक रखती हुई तुहाडी पंजाब गवर्नमेंट की फाइनैंसिस की देख रेख करने वास्ते इत्थे बैठी है जी। जिस तरह राघव चड्ढा जी बदलियां ते प्रमोशनां नूं देख रेख करने वास्ते बैठे,
ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਬੰਦੇ ਘਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ देयर ਆਫਿਸ, ਦੇ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਐਲਸਵੇਅਰ, ਬਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਹਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੈਸ ਕਰਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਚੁੱਕਨੇ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਊ ਕੁਡ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ the information regarding Punjab or the power secretary or the finance secretary or the chairman of the PCPL, ਉਹ ਕਿਸ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੇਪੇਬਲ। एक सीरियस बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स है एंड कैपेबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ पंजाब कि जे ट्रेनिंग ही लैनी उन्होंने तो फिर केजरीवाल साहब को पंजाब सद के सारिਆਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो ये कुछ सीरियस मसले है ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। दूसरी गल एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਦੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਦਿਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। अरविंद केजरीवाल साहब ने एक मैसेज किया कि आप हैरान हो जाओगे कि पंजाब का माफिया कि सीधे तौर उन्होंने मेरे बंदियां नूं कहा कि साडी गल कराओ, दसो किहड़ी चीज़ कित्थे ते किन्नी बचाई है। मैं केजरीवाल साहब नूं पूछना चाहना, तुसीं तो बड़े पढ़े लिखे हो, तुसीं तो इंडियन रेवन्यू सर्विस भी रहे, हिंदुस्तान की IPC के थले की ये गुनाह नहीं कि जदों बंदा कोई ब्राइब तानू बकायदा तो रिश्वत ऑफर करता है, जे तानू रिश्वत ऑफर की है, जे ईमानदारी नाल अरविंद केजरीवाल साहब अज दे दिन उन्होंने लोगों ने जिस माफिया ने एक तो दसन कि उन्होंने नाम कोई उन्होंने नाम डिस्कलोज किए जान, किहड़ा माफिया सी, वो शराब का कनैक्टेड सी, वो रेत नाल कनैक्टेड सी, वो केबल नैटवर्क नाल कनैक्टेड सी, वो ट्रांसपोर्ट का माफिया सी, किहड़ा माफिया सी ते अजे तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कुमार विश्वास से तो तुम कार्रवाई करवा सकते हो। जेडे माफिया ने देखो डायरैक्टली ये भी नहीं है कि इनडायरैक्ट केजरीवाल साहब ने ऑन कैमरा एक्सैप्ट किया कि माफियाज ने डायरैक्टली मेरे नाल डील करने की कोशिश की। जे डील करने की कोशिश की है तो उन्हों का नाम ये दसन कदों तक लैके आएंगे। जे ईमानदारी नाल पंजाब की सेवा करना चाहते हैं तो फिर उन्हों का नाम डिस्कलोज करना चाहिए, करप्शन के एक्ट के थले उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। ये सिंसैरिटी इन्हों के सुप्रीमो की इस जमात की नज़र आ जाएगी।
ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ 5 ਗਾਰੰਟੀ ਸਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 5 ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੌਪ ਅਪ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 2-3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਰੇਤ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਸੁਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 30,000 ਕਰੋੜ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਬ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾ ਲਿਆ। ਹਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ them ਫॉर ਅ ਰਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ। ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਿਸ। ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਪ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੇਤ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਹਰਾ 400 ਕਰੋੜ ਕੱਢਦੇ। ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, 20 ਛੱਡੋ, ਅਜੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20,000 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ। 6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਲਓ, 6,000 ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। 11 ਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਮਾਲਵੇ 'ਚ 800, 900, 1000 ਟਰੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਏਕੜ, ਮੌਸਮ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਂਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 500 ਈਵਨ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
कणक के उत्ते बकायदा तौर उन्होंने बोनस देवांगे। सो साडी डिमांड है 500 रुपया फी क्विंटल बोनस जिहड़ा कणक के उत्ते इस टाइम मंडियां दे विच दिता जाए। नंबर 2, क्योंकि मैं ते राजे दोनों ਚੱਬੇਵਾਲ साहब राजकुमार जी असी माझे ते दुआबे दे रिप्रजेंट करना, मेरा गुरदासपुर जिला, इन्हों का हुशियारपुर, एंड मेजोरिटी शुगर बेल्ट जिहड़ी है, गन्ने की बेल्ट जिहड़ी है, वो सारियां 70% मिलां जिहड़ियां ने साडे दुआबे ते इस गुरदासपुर की बेल्ट विच ने। टामियां टामियां बाहर भी है ने, बट मेजोरिटी आ है। 2 चिट्ठियां मैं भगवंत मान जी नूं लिख बैठा। एक पहली चिट्ठी मैं लिखी सी इन्हां नूं 22 मार्च नूं जी, दूसरी 14 अप्रैल नूं चिट्ठी लिखी है कि 800 करोड़ रुपया, भगवंत जी 500 करोड़ रुपया जिहदे विचों प्राइवेट शुगर मिल्स जिहड़ियां ने पंजाब दीयां, उन्होंने किसानां नूं फरवरी दे इस साल दे पैसे साडे गन्ने दे काश्तकारां नूं अजे तक पैसे नहीं दित्ते, ते 300 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव मिल्लां जिहड़ियां गवर्नमेंट दीयां सहकारी मिल्लां, उन्होंने अजे तक पेमेंट नहीं की। तुसीं एक पासे ते डाइवर्सिफिकेशन की गल करते हो, दूजे पासे तुसीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ 2 चिट्ठियां लीडर ऑफ दी ओपोजिशन लिखदा। डेमोक्रेसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। चीफ मिनिस्टर साहब के दफ्तर का कोई जवाब नहीं आया, चीफ सैकटरी साहब नहीं बोले, कोऑपरेटिव सैकटरी नहीं बोले, या एग्रीकल्चर सैकटरी नहीं बोले। तो मैं डायरैक्ट अपील उन्होंने अज तुहाडे जरिए करूँगा। हो सकता साडी चिट्ठी ना पढ़ते हो, पहले भी कई इहो जिहे सन कि जिहड़े चिट्ठी नहीं सी पढ़ते तो कीमत उन्होंने अदा करनी। तो इन्हों मैं बेनती करूँगा साडी चिट्ठी जरूर पढ़िया करो, तुहाडे लाभ दी हुंदी। जे तुहाडे साडी चिट्ठी पढ़ोगे पंजाब के लोगों को भी लाभ होएगा, तो भगवंत मान जी विशेष और तुहानूं होएगा। तो अखीर च असीं अपने छोटे वीर नूं ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब नूं ये बेनती करांगे, तगड़े होके कायम होके रहो। दिल्ली वालियां दीयां नज़रां जिहड़ियां तुहाडी पार्टी दी दिल्ली वालियां दीयां नज़रां तुहाडे वल को बहुत ज़्यादा चंगियां है नहीं, कमर कसे करके रहो जी। अज कुमार विश्वास ने भी ये गल कही कि अगली बारी ऐतकी तो मेरी आई है, अगली बारी ये नाल दा वारंट तुहानूं भी ना जारी किते करा देना। ਇਹਦਾ तजर्बा सा सुच्चा सिंह छोटेपुर जी नूं बहुत चंगी तरह है। तो इस गल कारण मेरी अज दी जिहड़ी असीं पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी मुद्दे पंजाब नूं लोकां नाल जुड़े होए, जिहदा सवाल पंजाब दे लोग जानना चाहते हैं, वो तुहाडे सामने असीं रखे ने। सो इन्ना ही कहता होया मैं हुण आयशो पक्का तो कोई सवाल है तो काइंडली ले सकते हो। इन्होंने क्या गए एक बार वन एट ए टाइम। हाँ जी, तुसीं जानते ही हो जिन्होंने मैं चिट्ठियां लिखता रहा, जे असर करते होंगे तो आह हाल उन्हों का भी ना होंदा। रिकॉर्ड चेक करने वास्ते होर अधिकारी का मैं ध्यान ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭੇਜ ਗੁਪਤ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਉਹ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? देखो मैं तो पंजाब की अफसरशाही को बेनती जरूर करूँगा कि इस टाइम योग का दौर है, थोड़ा मोटा जरूर करो, एक्सरसाइज करो जिहदे नाल रीढ़ की हड्डी तुहाडी मजबूत रहे। इन्नी फ्लैक्सीबल ना करो कि जिहड़ा आवाज़ मगरों मारे तो पहुँच पहले दिल्ली जाओ, पहले पंजाब वाल ध्यान ते करो। पंजाब पुलिस पंजाब के लोगों की जिंदगी तो महफूज कर नहीं सकती, तुसीं वो वारंट लैके उत्थे जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो। तो मैं इन्होंने गुजारिश करूँ, बिल्कुल ठीक मैं तुहाडी गल नाल एग्री करना कि थोड़ा मोटा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी शुड स्टैंड अप। जिहड़ी ये कॉन्स्टिट्यूशन तले जिहड़ा एक IPS है उन्हें IPS ही रहना, तो IAS ने IAS ही रहना। जे ईमानदारी ना तुसीं ड्यूटी करने वाले हो तो तुहानूं किसी तो डरन की लोड़ नहीं, तो इन्हां नूं कायम रहना पैना। हाँ जी, सरकार ने
ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕੀ ਕਰਨੀ? 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦਆਊਟ ਬੈਟਿੰਗ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪੀਸੀਪੀਐਲ ਦੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? इससे जुड़ा है सर, कल पावर मंत्री ने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया, पहले 2 केवी था टैक्स, अब 1 केवी कर दिया, और साथ ही ये कह दिया जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको नहीं मिलेगी। तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं तरीके से यूटर्न किया जा रहा है? ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੱਢ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਧੀ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਾਟ ਸਟੈਪਸ ਹੈਵ ਯੂ ਟੇਕਨ? ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਦੇ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੁਆਇਟ ਔਨ ਦੈਟ। Politics is all happening because of bulldozer in New Delhi. तो आपको लगता है कि जो राइटर्स हैं जिन्होंने illegally occupy कर रखी है जगह वहाँ पे दिल्ली में, तो उनपे बुलडोजर चलना चाहिए? Do you think? कहाँ की बात कर रहे दिल्ली देखो ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। सुनील जाखड़ जी ने कोई नोटिफिकेशन का जवाब नहीं दिया। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿਸ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਮਾਈ ਪਰਵਿਊ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਐਲਪੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ, ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਟ ਅਸ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਦ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਖੀਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਠੇ। ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਇਹ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀਪਿੰਗ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਜੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਆਈ ਹੈ। ਐਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕੀ ਡੂ ਦੇ ਆਦੇ ਸਰਪਲਸ ਇਨ ਮਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਮੈਡਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਦੱਸਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਆਓ ਆਪ ਵੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, SYL ਦਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਔਨ ਦੈਟ। ਸਰਕਾਰ 67 ਦੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ है जी। एक मिनट राजवीर जी, एक मिनट, बड़ा वाजिब सवाल है कि हरियाणा गवर्नमेंट जारी इन कंटेम्प्ट पंजाब ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਡ ਕੇ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਗਨਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਗਨਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਬੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੁਣ ਲਈ। ਚਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਟਰਸ ਆਫ SYL। ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਸਰ ਐਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝਣ ਦੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ। What is the Congress stand on this? ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ 2004 ਦਾ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ। What do you expect on But see, what we expect is, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੀ ਮਸਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।